Next one is the diffusion and effusion. So what is mean by diffusion? So diffusion means mixing of two or more gases spontaneously is called as diffusion. So what is effusion? Effusion means ఏదైనా స్మాల్ హోల్ నుండి గ్యాస్ ఎస్కేప్ అయితే బిగ్ వాల్యూమ్ అంటే హై ప్రెషర్ రీజన్ నుంచి లో ప్రెషర్ రీజన్కి స్మాల్ వాల్యూమ్ ద్వారా అంటే స్మాల్ హోల్ ద్వారా గ్యాస్ అనేది ఎక్స్పాండ్ అయితే రిలీజ్ అయితే దాన్ని ఎఫ్యూజన్ అనాలి. ఓకే, సో వాట్ ఈజ్ ఎఫ్యూజన్? The diffusion of a gas through a small hole from a region of high pressure to a region of low pressure volume is called as effusion. Diffusion means the spontaneous intermixing of two or more gases to form a homogeneous mixture is called as diffusion. So diffusion అంటే ఏంటంటే మిక్సింగ్ ఆఫ్ టూ గ్యాసెస్ స్పాంటేనియస్ వాటంతట అవే మిక్స్ అవ్వడాన్ని డిఫ్యూజన్ అంటాము. ఎఫ్యూషన్ అంటే గ్యాస్ అనేది హై ప్రెషర్ రీజన్ నుంచి లో ప్రెషర్ రీజన్కి వచ్చినప్పుడు గ్యాస్ ఏమవుతుంది, ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది. సో దాన్ని ఎఫ్యూజన్ అనాలి. సో నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ ద రేట్ ఆఫ్ డిఫ్యూజన్. ఓకే, వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ రేట్ ఆఫ్ డిఫ్యూజన్. అంటే గ్యాస్ ఎక్స్పాండ్ అవ్వడం అనేది దేనిపైన డిపెండ్ అయి ఉంటుంది? దాని యొక్క మాస్ పైన డిపెండ్ అవుతుంది, డెన్సిటీ పైన డిపెండ్ అవుతుంది అండ్ వేపర్ డెన్సిటీ పైన డిపెండ్ అవుతుంది. ఓకే, ఏదైనా గ్యాస్ చూడండి, ఎవరైనా వెయిట్ ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళు ఫాస్ట్గా పరిగెత్తగలరా? లేదు కదా. సేమ్ గ్యాస్ కూడా అలాగే. సో తక్కువ వెయిట్ ఉన్న గ్యాస్ సో ఎక్కువ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేస్తుంది, ఐ మీన్ ఎక్కువ ఫాస్ట్గా మూవ్ అవుతుంది. అంటే తక్కువ మాలిక్యులర్ వెయిట్ అండ్ తక్కువ మాస్ ఉంది, ఎక్కువ ఫాస్ట్గా మూవ్ అవుతుంది. సో రేట్ ఆఫ్ డిఫ్యూజన్ ఈస్ డిపెండ్స్ ఆన్ త్రీ థింగ్స్. సో రేట్ ఆఫ్ డిఫ్యూజన్ ఈక్వల్ టు write down, it is applicable for this is Graham's law of diffusion law or rate of diffusion. Sorry, so here you have to write here Graham's law of diffusion. Rate of diffusion is inversely proportional to square root of density, or rate of diffusion is inversely proportional to vapor density, or rate of diffusion is inversely proportional to molecular weight of the gas. And this law is applicable for only non-reacting gases. ఇది ఓన్లీ నాన్ రియాక్టింగ్ గ్యాసెస్కి అప్లై అవుతుంది, అన్నిటికీ అప్లై అవ్వదు. సో ఇట్ అప్లికేబుల్ ఫర్ ఓన్లీ నాన్ రియాక్టింగ్ గ్యాసెస్. ఓకే, సో డెన్సిటీ ఎక్కువ ఉంటే రేట్ ఆఫ్ డిఫ్యూజన్, ఇఫ్ డెన్సిటీ ఇంక్రీజెస్ ద రేట్ ఆఫ్ డిఫ్యూజన్ decreases. Okay, rate of diffusion decreases on rate of diffusion depends on molecular weight, density, vapor density. Now, so what is the vapor density? Vapor density equal to, so what is vapor density? Vapor density equal to density of a gas when it is compared with the density of hydrogen. So vapor density ante entante, vapor density is the ratio between density of the gas plus density of the gas by density of the hydrogen ni vapor density అంటాము. అంటే density of gas by density of hydrogen మీకు vapor density ఇస్తుంది. సో నెక్స్ట్ వన్, సో ఈ ఫార్ములాని మనం ఇంకా ఏ విధంగా రాయొచ్చు అంటే రేట్ ఆఫ్ డిఫ్యూజన్ ఈక్వల్ టు, రేట్ అంటే ఏంటి? స్పీడ్. స్పీడ్ అంటే ఏంటి? వాట్ ఈస్ స్పీడ్? స్పీడ్ అంటే డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్ బై ద గ్యాస్ బై టైమ్. సో లెంత్ ఆఫ్ గ్యాస్ డిఫ్యూజ్డ్ బై time. Time means t, you have to indicate it in t, with t, time taken. So this is simply we can write like this, L by T. So rate of diffusion equal to L by T, and rate of diffusion equal to ఈ విధంగా కూడా రాయొచ్చు. సో గ్యాస్ ఏం చేస్తుంది? సర్టెన్ వాల్యూమ్ని ఆక్యుపై చేస్తుంది. సో ఎంత వాల్యూమ్ని ఆక్యుపై చేసింది గ్యాస్ అనేది వీతో ఇండికేట్ చేస్తాం. సో రేట్ ఆఫ్ డిఫ్యూజన్ ఈక్వల్ టు, ఇంకొక ఫార్ములా ఉంది ఇక్కడ, రేట్ ఆఫ్ డిఫ్యూజన్ ఈక్వల్ టు వాల్యూమ్ ఆక్యుపైడ్ బై గ్యాస్ ఆర్ some amount of volume diffused by gas by time taken. So this we can write V by T. V
V by T. Here V means volume of the gas occupied. So the gas occupied some volume kada. So enta volume occupy chesindi certain time lo enta volume occupy chesindi anedi rate of diffusion cheptundi. So rate of diffusion equal to volume occupied by gas by time. So next one, rate of diffusion equal to number of moles of diffused gas by time taken. So inkoka formula undi ikkada, rate of diffusion equal to rate of diffusion equal to number of moles of gas diffused by time taken. సో ఒక పర్టికులర్ యూనిట్ టైంలో ఎన్ని మోల్స్ ఆఫ్ గ్యాస్ అనేవి ఎస్కేప్ అవుతున్నాయి, ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్కి మూవ్ అవుతున్నాయి. సో అది కూడా రేట్ ఆఫ్ డిఫ్యూజన్గా చెప్పొచ్చు. సో ఫైనల్గా ఈ ఫార్ములాని ఈ విధంగా కూడా రాసుకోవచ్చు. సపోజ్ ఏవైనా రెండు గ్యాసెస్కి మీరు కంపేర్ చేస్తే రేట్ ఆఫ్ డిఫ్యూజన్ని, సో ఈ విధంగా రాసుకోవచ్చు ఆ రేట్ ఆఫ్ డిఫ్యూజన్ని. సో రేట్ ఆఫ్ డిఫ్యూజన్ ఏవైనా రెండు గ్యాసెస్కి కంపేర్ చేస్తే, సో R1 by R2 ఈక్వల్ టు దిస్ ఈస్ L1 by L2. టైమ్ అనేది ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ కాబట్టి T2 by T1. ఓకే, ఆర్ ఆల్సో వీ కెన్ రైట్ as వాల్యూమ్ ఆఫ్ గ్యాస్ డిఫ్యూజ్డ్ V1 by V2 ఇంటూ T2 by T1. ఇంకొకటి ఏంటి, N1 by N2 ఇంటూ T2 by T1. అండ్ ఇంకేంటి, రేట్ ఆఫ్ డిఫ్యూజన్ అనేది డెన్సిటీకి ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్గా ఉంది. రేట్ ఆఫ్ డిఫ్యూజన్ ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు డెన్సిటీ. ఓకే, సో రేట్ ఆఫ్ డిఫ్యూజన్ ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు డెన్సిటీ అంటే R1 by R2 ఈక్వల్ టు రూట్ ఓవర్ దేనికి ఈక్వల్ అవుతుంది, రూట్ ఓవర్ D2 by D1. సిమిలర్లీ రూట్ ఓవర్ VD2 by VD1 which is equal to root over M2 by M1. ఓకే, ఇది మెయిన్ ఫార్ములాస్. ఏవైనా రెండు గ్యాసెస్కి మీరు కంపేర్ చేయాలనుకుంటే ఈ ఫార్ములాస్ యూజ్ చేయాలి. R1 by R2 equal to L1 by L2 into T2 by T1 which is equal to V1 by V2 into T2 by T1 which is equal to N1 by N2 into T2 by T1, root over D2 by D1 which is equal to root over VD2 by VD1 root over M2 by M1. Okay, VRMS equal to root over 3RT by and average velocity equal to root over 8RT by M and most probable velocity equal to root over 2RT by M. When you take the ratio between the RMS and average and MP, most probable velocity, you will get the value 1:0.92 0.82. Okay, when you take the ratio between most probable velocity, average velocity and RMS velocity, you will get this relation 1:1.128 1.224. Okay, and suppose calculation లో మీకు RMS velocity ఇచ్చారనుకోండి, RMS velocity ఇచ్చి most probable velocity find out చేయమంటే you use this formula. Most probable velocity equal to 0.82 into VRMS. క్వశ్చన్లో మీకు RMS velocity ఇచ్చి యావరేజ్ వెలాసిటీ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటే ఈ ఫార్ములా యూస్ చేయండి, దట్ ఈస్ V average equal to 0.92 into VRMS. ఓకే, క్వశ్చన్లో మనకి మోస్ట్ ప్రాబబుల్ వెలాసిటీ ఇచ్చి యావరేజ్ వెలాసిటీ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటే యూజ్ దిస్ ఫార్ములా 1.128 into most probable velocity. In the question, if they are given most probable velocity, to find the RMS velocity, use this formula. Okay, VRMS equal to 1.224 into V most probable velocity. Okay, so next move on to the Maxwell distribution curve. So in this Maxwell distribution curve, we are plotting the graph between number of molecules with energy versus kinetic energy. Okay, here we have the two peaks with the T degree Celsius with T plus 10 degree Celsius. అంటే పార్టిసిపేషన్ ఆఫ్ నెంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్కి వాటి యొక్క కైనెటిక్ ఎనర్జీకి డిఫరెంట్ టెంపరేచర్స్ దగ్గర కండిషన్స్ మనం చూస్తున్నాము. ఓకే, ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాము, టెంపరేచర్ తక్కువ ఉన్నప్పుడు నెంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్ పార్టిసిపేషన్ అనేది ఎక్కువ ఉంది, వాటి యొక్క కైనెటిక్ ఎనర్జీ వాల్యూ అనేది తక్కువ ఉంది. Okay, when temperature increases to up to 10 degrees Celsius, then what will happen, the participation of number of molecules decreases but the speed of the particles are increases. If speed increases, kinetic energy of the particles also increases. Now you tell, and in these two curves, which one is having the lesser in the temperature, which one is having the more in temperature? So the red curve indicates the more in temperature, so 10 degrees Celsius is more compared to the blue color one. Okay,
సో ఇక్కడ మీరు చూడండి, నెంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్, పార్టిసిపేషన్ చేసే నెంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి. టెంపరేచర్ పెంచినప్పుడు ఏమవుతుందంటే టెంపరేచర్ తక్కువ టెంపరేచర్ ఉన్నప్పుడు ఎక్కువ మాలిక్యూల్స్ పార్టిసిపేట్ చేశాయి. టెంపరేచర్ తగ్గింది కాబట్టి, టెంపరేచర్ తక్కువ ఉంది కాబట్టి వాటి యొక్క కరెస్పాండింగ్ మాలిక్యూల్ యొక్క వెలాసిటీ కూడా ఎలా ఉంటుంది, నార్మల్గా ఉంటుంది, అంటే లోగా ఉంటుంది. అయితే వెన్ టెంపరేచర్ ఇంక్రీజెస్ దెన్ ఏమవుతుంది, టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అయినప్పుడు గ్యాస్ మాలిక్యూల్స్ ఎక్కువ స్పీడ్గా మూవ్ అవుతాయి. సో టెంపరేచర్ పెరిగినప్పుడు ఎస్కేపింగ్ నేచర్ కూడా పెరుగుతుంది. అంటే ఇప్పుడు ఒక కంటైనర్లో కొన్ని గ్యాస్ మాలిక్యూల్ తీసుకోండి, ఓపెన్ వెసల్లో తీసుకోండి, మీరు హీట్ చేయండి. సో హీట్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ వెసల్లో ఉన్న గ్యాస్ మాలిక్యూల్స్ ఏమవుతాయి, కొన్ని ఎస్కేప్ అవుతూ ఉంటాయి. అంటే టెంపరేచర్తో పాటు కొన్ని ఎస్కేప్ అవుతాయి, బట్ ఉన్న మాలిక్యూల్స్కి యొక్క స్పీడ్ ఎలా ఉంటుంది, చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. సో అదే ఈ గ్రాఫ్ని ఇండికేట్ చేస్తుంది. సో తక్కువ టెంపరేచర్ దగ్గర ఎక్కువ మాలిక్యూల్స్ పార్టిసిపేట్ చేశాయి, వాటి యొక్క కైనెటిక్ ఎనర్జీ కూడా తక్కువగా ఉంది. అంటే కైనెటిక్ ఎనర్జీ తక్కువ ఉంది, బట్ ఆ టెంపరేచర్ రీజన్లో ఎక్కువ మాలిక్యూల్స్ పార్టిసిపేట్ చేశాయి. వెన్ టెంపరేచర్ ఇంక్రీజెస్, స్పీడ్ ఆఫ్ ద గ్యాస్ మాలిక్యూల్ ఇంక్రీజెస్ అండ్ ఎస్కేపింగ్ నేచర్ ఆఫ్ ద గ్యాస్ మాలిక్యూల్ ఆల్సో ఇంక్రీజెస్. డ్యూ టు దట్ ద నెంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్, పార్టిసిపేషన్ ఆఫ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ డిక్రీజెస్. అంటే నెంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ పార్టిసిపేట్ చేసేది డిక్రీజ్ అయింది. అంటే ఏమవుతుంది, ఇక్కడ టెంపరేచర్ పెంచినప్పుడు కొన్ని మాలిక్యూల్స్ ఎస్కేప్ అయ్యాయి కదా, అందుకే ఈ పీక్ కర్వ్ అనేది కొద్దిగా డౌన్ అయింది. ఓకే, ఇక్కడ పీక్ ఎక్కువ ఉంది, కర్వ్ ఎక్కువ ఉంది అంటే అక్కడ ఎక్కువ మాలిక్యూల్స్ పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నాయని అర్థం. అంటే ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ ఈ రీజన్లో ఎక్కువ ఉన్నాయని అర్థం. కర్వ్ డౌన్ అయింది అంటే నెంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ పార్టిసిపేషన్ ఏమైంది, తగ్గిపోయింది. ఓకే, బట్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ వాల్యూ ఏమైంది, టెంపరేచర్తో పాటు టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అయితే వాటి యొక్క కైనెటిక్ ఎనర్జీ అనేది పెరిగిపోయింది. రైట్. సో ఇక్కడ మనకి 3 టైప్స్ ఆఫ్ వెలాసిటీస్ ఉన్నాయి. మోస్ట్ ప్రాబబుల్ వెలాసిటీ, యావరేజ్ వెలాసిటీ, ఆర్ఎంఎస్ వెలాసిటీ. మోస్ట్ ప్రాబబుల్ వెలాసిటీ అంటే మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్కి ఉండే వెలాసిటీని మోస్ట్ ప్రాబబుల్ వెలాసిటీ అంటాము. అది పీక్ మధ్యలో ఉంటుంది. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ యావరేజ్ వెలాసిటీ. టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ బై టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ హ్యావింగ్ స్పీడ్ బై దేర్ నెంబర్ చేస్తే, ఆ రేషియో చేస్తే మనకి యావరేజ్ ఎనర్జీ వస్తుంది. తర్వాత రూట్ మీన్ స్క్వేర్ వెలాసిటీ నెక్స్ట్ స్టెప్లో ఉంటుంది. సో ఈ గ్రాఫ్ కూడా చాలాసార్లు ఎగ్జామ్లో అడిగారు, అండ్ దీని రిలేటెడ్ గ్రాఫ్ 2023 JEE మెయిన్స్లో అడిగారు. ఓకే, సో దిస్ అ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ గ్రాఫ్. అండ్ ఇక్కడ పార్టికల్స్ విత్ సఫిషియంట్ ఎనర్జీ టు రియాక్ట్. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే, ఈ పార్టికల్స్కి ఎనర్జీ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి ఆ పార్టికల్స్కి రియాక్ట్ అవ్వడానికి, అంటే పార్టికల్స్ రియాక్ట్ అవ్వడానికి కావాల్సిన ఎనర్జీ ఈ రీజన్లో ఉంటుంది. రియాక్ట్ అవ్వడానికి ఈ రీజన్ ఉంటుంది, అంటే పార్టికల్స్ రియాక్ట్ అవ్వడానికి ఎక్కువ ఎనర్జీ కావాలి. సో ఇది ఎక్కువ ఎనర్జీని చూపిస్తుంది మనకి. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ ఎవ్రీవన్? ఓకే, సో మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్, కంప్రెసిబిలిటీ ఫ్యాక్టర్. సో వాట్ ఈస్ కంప్రెసిబిలిటీ ఫ్యాక్టర్? Deviation of real gases from the ideal behavior is denoted by Z, named as compressibility factor. అంటే రియల్ గ్యాస్ అనేది ఐడియల్ బిహేవియర్ నుంచి డీవియేట్ అయితే దాన్ని కంప్రెసిబిలిటీ ఫ్యాక్టర్ అని అనాలి. రియల్ గ్యాస్ ఐడియల్ గ్యాస్ నుంచి ఎప్పుడు డీవియేట్ అవుతుంది? సో ఐడియల్ గ్యాస్ అంటే ఏంటి? మాలిక్యూల్కి మధ్యలో సర్టెన్ గ్యాప్ మెయింటైన్ అవుతాయి, దట్ ఈజ్ ఐడియల్ గ్యాస్ బిహేవియర్. దానికంటే తక్కువ గ్యాప్ మెయింటైన్ అయినా, దానికంటే ఎక్కువ గ్యాప్ మెయింటైన్ అయినా, అంటే గ్యాసెస్ మాలిక్యూల్స్ మధ్యలో గ్యాప్ ఎక్కువగా ఉన్నా, మరీ ఎక్కువగా ఉన్నా, మరీ తక్కువగా ఉన్నా, అవి రియల్ గ్యాస్ బిహేవియర్ నుంచి ఐడియల్ గ్యాస్ బిహేవియర్ నుంచి డీవియేట్ అవుతాయి. ఓకే, సో దీన్ని మనం దేంతో ఇండికేట్ చేస్తాము? మ్యాథమెటికల్గా జెడ్ అంటే కంప్రెసిబిలిటీ ఫ్యాక్టర్తో ఇండికేట్ చేస్తాం. సో వాట్ ఈజ్ ఐడియల్ గ్యాస్ ఈక్వేషన్? ఐడియల్ గ్యాస్ ఈక్వేషన్ ఈక్వల్ టు ఐడియల్ గ్యాస్ ఈజ్ PV equal to nRT. When you take the ratio of PV and nRT, you will get the compressibility factor when n is the number of moles. Okay na? So PV by nRT. ఇక్కడ అబ్జర్వ్డ్ వాల్యూమ్ అని ఉంది, అంటే ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన వాల్యూమ్ కంటే మరీ తక్కువ అయినా, ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన వాల్యూమ్ కంటే ఎక్కువ అయినా అవి ఐడియల్ గ్యాస్ బిహేవియర్ నుంచి డీవియేట్ అవుతాయి. ఓకే, సో వాల్యూమ్ సర్టెన్గా ఉంటే, గ్యాప్ సర్టెన్గా మెయింటైన్ చేస్తే అది ఐడియల్ గ్యాస్ బిహేవియర్. గ్యాప్ మరీ తక్కువగా ఉన్న అంటే గ్యాస్ మాలిక్యూల్స్లో గ్యాప్ మరీ తక్కువ ఉంటే అది ఏ డీవియేషన్ ఇండికేట్ చేస్తుంది? అది నెగిటివ్ డీవియేషన్ ఇండికేట్ చేస్తుంది. గ్యాప్ ఎక్కువ ఉంటే పాజిటివ్ డీవియేషన్ ఇండికేట్ చేస్తుంది. సో అది ఎలాగో ఒకసారి చూద్దాం. అండ్ నౌ యు సీ case 1. Here we have the case 1. So what is Z? Z equal to real gas volume by ideal gas volume, or we can tell like this,
by using the ideal gas equation formula PV equal to nRT. When you take the ratio of PV and nRT, you will get the Z. PV, V observed means observed volume, actual volume observed volume ఉంటే observed volume by nRT. సో Z ఈక్వల్ టు 1 అయితే అది ఏ బిహేవియర్, ఐడియల్ గ్యాస్ బిహేవియర్. Z ఈక్వల్ టు 1 అయింది అనుకోండి, అప్పుడు పీవీ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది, సపోజ్ Z ఈక్వల్ టు పీవీ బై ఎన్ఆర్టీ ఏమో, రైట్. సో Z వాల్యూ 1 అయింది, Z వాల్యూ 1 అయితే అప్పుడు పీవీ ఈక్వల్ టు ఏమవ్వాలి, ఎన్ఆర్టీ. పీవీ ఈక్వల్ టు ఎన్ఆర్టీ అది ఫాలో అయిందంటే అది ఏ బిహేవియర్, అది ఐడియల్ గ్యాస్ బిహేవియర్. సో దిస్ ఈజ్ ఐడియల్ గ్యాస్ బిహేవియర్. ఓకే, సో అది ఐడియల్ గ్యాస్ బిహేవియర్ ఎప్పుడు అవుతుంది, Z వాల్యూ 1 అయినప్పుడు. అంటే మాలిక్యూల్స్ మధ్యలో సర్టెన్ గ్యాప్ అనేది మెయింటైన్ అవుతే Z వాల్యూ 1 అవుతుంది. ఓకే, నా ఇక్కడ చూడండి కేస్ 1లో Z వాల్యూ 1 అయింది అనుకోండి ఐడియల్ గ్యాస్, వాట్ ఇట్ విల్ ఇండికేట్స్, దెర్ ఈస్ నో ఇంటరాక్షన్ బిట్వీన్ ద గ్యాస్ మాలిక్యూల్స్ మధ్యలో ఎటువంటి ఇంటరాక్షన్ లేకపోతే అది ఏ బిహేవియర్ అవుతుంది, ఐడియల్ గ్యాస్ బిహేవియర్ అవుతుంది. వెన్ Z గ్రేటర్ దెన్ 1, ఇఫ్ Z గ్రేటర్ దెన్ 1 అయితే అది పాజిటివ్ డీవియేషన్ని ఇండికేట్ చేస్తుంది. పాజిటివ్ డీవియేషన్ అంటే Z వాల్యూ ఎప్పుడు ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, ఎప్పుడు పెరుగుతుంది అంటే వాల్యూమ్ పెరిగినప్పుడు. యు సీ న్యూమరేటర్లో మనకి ఏముంది, వాల్యూమ్, అబ్జర్వ్డ్ వాల్యూమ్ ఉంది. సో అబ్జర్వ్డ్ వాల్యూమ్ అనేది పెరిగినప్పుడు Z వాల్యూ కూడా పెరుగుతుంది. వాల్యూమ్ పెరిగిందంటే గ్యాస్ మాలిక్యూల్స్ మధ్యలో గ్యాప్ పెరిగినట్టే. ఓకే, గ్యాస్ మాలిక్యూల్స్ మధ్యలో గ్యాప్ ఎప్పుడు పెరుగుతుంది అంటే రిపల్సివ్ ఫోర్సెస్ పెరిగినప్పుడు. రిపల్సివ్ ఫోర్సెస్ పెరిగితే గ్యాస్ మాలిక్యూల్స్ మధ్యలో ఏమవుతుంది, గ్యాప్ పెరిగి వాల్యూమ్ పెరుగుతుంది. వాల్యూమ్ పెరిగిందంటే Z గ్రేటర్ దెన్ 1, సో విచ్ ఇండికేట్స్ పాజిటివ్ డీవియేషన్. అది ఏ డీవియేషన్ ఇండికేట్ చేస్తుంది, పాజిటివ్ డీవియేషన్ని ఇండికేట్ చేస్తుంది, రైట్. సో పాజిటివ్ డీవియేషన్ అంటే రిపల్సివ్ ఫోర్సెస్ ఎక్కువ ఉండడం వల్ల, సో ఒకదానికొకటి అవి దూరంగా వెళ్ళిపోతాయి. గ్యాస్ మాలిక్యూల్స్ దూరంగా వెళ్ళిపోతే అవి ఆక్యుపై చేసే వాల్యూమ్ కూడా ఏమవుతుంది, ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. వాల్యూమ్ ఇంక్రీజ్ అవ్వడం వల్ల ఏమవుతుంది, Z వాల్యూ గ్రేటర్ దెన్ 1 చూపిస్తుంది, అది పాజిటివ్ డీవియేషన్ని ఇండికేట్ చేస్తుంది. ఓకే, సో పాజిటివ్ డీవియేషన్ ఇండికేట్స్ ద రిపల్సివ్ ఫోర్సెస్ ఆర్ గ్రేటర్ దెన్ ద అట్రాక్టివ్ ఫోర్సెస్. సో ఇన్ దిస్ కెన్ వి లిక్విఫై ద గ్యాస్ మాలిక్యూల్స్. దూరంగా వెళ్తే గ్యాస్ మాలిక్యూల్ లిక్విఫై అవుతాయా, దగ్గరగా వస్తే లిక్విఫై అవుతాయా, దగ్గరగా వస్తే లిక్విఫై. మరి ఈ కేసులో ఏమవుతుంది, గ్యాస్ మాలిక్యూల్స్ దూరంగా వెళ్ళిపోతున్నాయి రిపల్సివ్ ఫోర్సెస్ వల్ల. రిపల్సివ్ ఫోర్సెస్ వల్ల గ్యాస్ మాలిక్యూల్స్ దూరంగా వెళ్ళిపోతున్నాయి అంటే మనం ఈజీగా వాటిని లిక్విఫై చేయగలమా, చేయలేము. సో గ్యాస్ కెనాట్ బి లిక్విఫై, రైట్. సో ఇంకా నెక్స్ట్ కేస్ 3 చూద్దాం. ఇఫ్ Z వాల్యూ లెస్ దెన్ 1, వాట్ ఇట్ విల్ ఇండికేట్స్, నెగటివ్ డీవియేషన్. Z వాల్యూ లెస్ దెన్ 1 నెగటివ్ డీవియేషన్ అంటే సర్టెన్ గ్యాప్ ఉంటే, అంటే మాలిక్యూల్స్ మధ్యలో ఇంటరాక్షన్ ఏమీ లేకపోతే అది ఐడియల్ గ్యాస్ బిహేవియర్. ఇంటరాక్షన్స్ ఉండి రిపల్సివ్ ఫోర్సెస్ పెరిగినా, ఇంటరాక్షన్స్ ఉండి మళ్ళీ అట్రాక్టివ్ ఫోర్సెస్ పెరిగినా గ్యాస్ మాలిక్యూల్స్ సర్టెన్ గ్యాప్ కంటే కూడా ఇంకా దగ్గరికి వస్తాయి. గ్యాస్ మాలిక్యూల్స్ ఇంకా దగ్గరగా వస్తే ఏమవుతుంది, ఎప్పుడు వస్తాయి గ్యాస్ మాలిక్యూల్స్, ఎప్పుడు దగ్గరకు వస్తాయి అంటే అట్రాక్టివ్ ఫోర్సెస్ పెరిగినప్పుడు. అట్రాక్టివ్ ఫోర్సెస్ పెరిగితే గ్యాస్ మాలిక్యూల్స్ దగ్గరగా వస్తాయి. అంటే ఈ కేసులో వాల్యూమ్ ఏమవుతుంది, మనం యాక్చువల్ వాల్యూమ్ కంటే అబ్జర్వ్డ్ వాల్యూమ్ ఏమవుతుంది, ఇంకా తగ్గిపోతుంది. ఎందుకంటే మాలిక్యూల్స్ అన్ని దగ్గరకు వచ్చేస్తున్నాయి, వాల్యూమ్ ఏమవుతుంది, తగ్గుతుంది. సో అంటే V ఏమవుతుంది, ఇక్కడ V అబ్జర్వ్డ్ ఏమవుతుంది, V అబ్జర్వ్డ్ వాల్యూ తగ్గుతుంది కాబట్టి న్యూమరేటర్లో ఉంది ఆ వాల్యూమ్ కాబట్టి Z వాల్యూ కూడా తగ్గుతుంది. న్యూమరేటర్ వాల్యూ తగ్గితే Z వాల్యూ కూడా తగ్గుతుంది కదా. సో వాల్యూమ్ తగ్గినప్పుడే Z వాల్యూ తగ్గుతుంది. ఓకే, సో ఇది ఏం డీవియేషన్, ఇది నెగటివ్ డీవియేషన్ అంటే అట్రాక్టివ్ ఫోర్సెస్ ఉంటే నెగటివ్ డీవియేషన్, రిపల్సివ్ ఫోర్సెస్ ఉంటే పాజిటివ్ డీవియేషన్. అట్రాక్టివ్ ఫోర్సెస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి రిపల్సివ్ ఫోర్సెస్ కంటే గ్యాస్ మాలిక్యూల్స్ అన్ని అనుకున్న దానికంటే, అనుకున్న గ్యాప్ కంటే ఇంకా చాలా దగ్గరికి వచ్చి వాల్యూమ్ తగ్గిపోయింది. ఓకే, సో ఈ కేసులో వీ కెనాట్, సో గ్యాస్ కెన్ బి లిక్విఫై ఈజీలీ. ఎందుకు, గ్యాస్ ఎప్పుడు లిక్విఫై అవుతుంది, క్లోజ్గా వచ్చి ఒకదానికొకటి దగ్గరగా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే గ్యాస్ లిక్విఫై అవ్వడానికి ఛాన్స్ ఉంది. సో ఇప్పుడు ఈ కేసులో గ్యాస్ అనేది ఈజీగా లిక్విఫై అవుతుంది. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ ఎవ్రీవన్? ఎస్. సో మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ వన్. హియర్ వీ హ్యావ్ ద గ్రాఫ్ రిగార్డింగ్ దిస్ కంప్రెసిబిలిటీ ఫ్యాక్టర్. ఈ గ్రాఫ్లో మీరు చూడండి Z వాల్యూ 1 ఉంది అంటే ఈ బ్లాక్ కలర్ లైన్ మీకు ఏమి ఇండికేట్ చేస్తుంది, ఐడియల్ గ్యాస్ బిహేవియర్ని ఇండికేట్ చేస్తుంది. సో Z ఈక్వల్ టు 1 ఉంటే ఏంటది, ఐడియల్ గ్యాస్ బిహేవియర్. సో ఇప్పుడు చూడండి హైడ్రోజన్ మాలిక్యూల్కి మీరు Z ఒకసారి చూడండి, హైడ్రోజన్ మాలిక్యూల్కి Z చూడండి. హైడ్రోజన్ మాలిక్యూల్కి Z వాల్యూ ఏమవుతుంది, గ్రేటర్ దెన్ 1 ఉంది. ఈ రెడ్ కలర్ లైన్ హైడ్రోజన్ మాలిక్యూల్ అంటే హైడ్రోజన్ మాలిక్యూల్కి రిపల్సివ్ ఫోర్సెస్ ఎక్కువగా ఉంటాయి. హైడ్రోజన్ మాలిక్యూల్కి
రిపల్సివ్ ఫోర్సెస్ ఎక్కువగా ఉంటాయి. అంటే హైడ్రోజన్ మాలిక్యూల్ మధ్యలో లో ప్రెషర్ రీజన్లో అయినా హై ప్రెషర్ రీజన్లోనైనా మనకి రిపల్సివ్ ఫోర్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి. ఇది దేని మధ్యలో గ్రాఫ్ గీస్తున్నాము, జెడ్ వర్సెస్ ప్రెషర్. ఓకే, లో ప్రెషర్ రీజన్లో హై ప్రెషర్ రీజన్లో గ్యాస్ మాలిక్యూల్ ఎలా బిహేవ్ చేస్తాయి అనడానికి ఈ గ్రాఫ్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, హైడ్రోజన్ మాలిక్యూల్ చూడండి, లో ప్రెషర్ రీజన్లో అయినా జెడ్ గ్రేటర్ దెన్ 1 ఉంది. ఇంకా ప్రెషర్ని పెంచుకుంటూ పోతే అవి దగ్గరికి రావు, ఇంకా దూరంగా వెళ్ళిపోతాయి. ప్రెషర్ని పెంచితే ఏ గ్యాస్ మాలిక్యూల్ అయినా దగ్గర వస్తుంది. బట్ హైడ్రోజన్ మాలిక్యూల్ ఏంటి, పాజిటివ్ డీవియేషన్ కాబట్టి అవి ఇంకా రిపల్సివ్ ఫోర్సెస్ పెరిగి ఇంకా దూరంగా వెళ్ళిపోతాయి. అందుకే జెడ్ వాల్యూ గ్రేటర్, వాల్యూమ్ పెరిగి జెడ్ వాల్యూ కూడా పెరుగుతుంది. ఓకే, రిపల్సివ్ ఫోర్సెస్ ఇంకా పెరుగుతాయి. సో కొన్ని గ్యాస్ మాలిక్యూల్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు గ్రీన్ కలర్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్, బ్లూ కలర్ మీథేన్, పింక్ కలర్ ఆక్సిజన్. సో ఈ కేసులో ప్రెషర్ రీజన్ తక్కువ ఉన్నప్పుడు చూడండి, లో ప్రెషర్ రీజన్లో ఇవి నెగిటివ్ డీవియేషన్ని చూపిస్తున్నాయి. ప్రెషర్ని పెంచుకుంటూ పోతే మళ్ళీ పాజిటివ్ డీవియేషన్ వచ్చేస్తాయి. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే, సో ఇక్కడ లో ప్రెషర్ రీజన్లో గ్యాస్ మాలిక్యూల్స్ అన్నీ కూడా సో అన్నీ దగ్గరగా ఉంటాయి, ఇలాగా దగ్గరగా ఉంటాయి. రైట్, అంటే ఎంత గ్యాప్ మెయింటైన్ చేయాలో అంత గ్యాప్ దగ్గరగా ఉంటాయి అన్నట్టు. దగ్గరగా ఉంటే అట్రాక్టివ్ ఫోర్సెస్ పెరిగి నెగిటివ్ డీవియేషన్ పెరుగుతుంది. అంటే ఏంటి, వాల్యూమ్ ఏమవుతుంది, ఇక్కడ వాల్యూమ్ అనేది తగ్గిపోతుంది. లో ప్రెషర్ రీజన్లో వాల్యూమ్ తగ్గుతుంది, ఎందుకంటే లో ప్రెషర్ రీజన్లో వాటికి అట్రాక్టివ్ ఫోర్సెస్ ఉంటాయి. మరి ప్రెషర్ని పెంచితే ఇంకా దగ్గర రావాలి కదా, మరి దూరంగా వెళ్ళిపోతున్నాయి ఎందుకు అంటే, ప్రెషర్ పెంచడం వల్ల గ్యాస్ మాలిక్యూల్ మధ్యలో ఇంటరాక్షన్స్ ఇంకా దగ్గరకు వస్తాయి. దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు వాటి మధ్యలో న్యూక్లియస్ ఇంటరాక్షన్స్ ఫోర్సెస్ పెరుగుతాయి. అంటే ఒక న్యూక్లియస్కి ఇంకా న్యూక్లియస్ పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఉంటుంది కదా. సో ఆ న్యూక్లియస్ ఇంటరాక్షన్స్ పెరిగి రిపల్సివ్ ఫోర్సెస్ పెరిగి మళ్ళీ ఏమవుతాయి, ప్రెషర్ పెరిగినప్పుడు మరీ దగ్గరగా తీసుకొస్తే అవి ఏమవుతాయి, అవి రిపల్సివ్ ఫోర్సెస్ పెరుగుతాయి. న్యూక్లియస్ మధ్యలో రిపల్సివ్ ఫోర్సెస్ పెరిగి మళ్ళీ ఇంకా దూరంగా వెళ్ళిపోతాయి. అంటే ఏంటి, లో ప్రెషర్ రీజన్లోనేమో దగ్గరగా ఉన్నాయి, ప్రెషర్ని పెంచితే ఇంకా దగ్గర రావాల్సింది బదులు ఇంకా దూరంగా వెళ్ళిపోయాయి. ఎందుకు అంటే న్యూక్లియస్ మధ్యలో ఇంటరాక్షన్స్, రిపల్సివ్ ఫోర్సెస్. న్యూక్లియస్ పాజిటివ్ ఛార్జ్, ఇంకో న్యూక్లియస్ కూడా పాజిటివ్ ఛార్జ్. పాజిటివ్ మధ్యలో ఏమవుతుంది, రిపల్సివ్ ఫోర్సెస్ పెరుగుతాయి కదా. సో రిపల్సివ్ ఫోర్సెస్ పెరిగితే మళ్ళీ జెడ్ వాల్యూ కూడా పెరుగుతుంది, వాల్యూమ్ పెరిగి. ఓకేనా, హై ప్రెషర్ రీజన్లోనేమో జెడ్ వాల్యూ గ్రేటర్ దెన్ 1 ఉంది. లో ప్రెషర్ రీజన్లోనేమో జెడ్ వాల్యూ నెగిటివ్ డీవియేషన్ ఉంది. అంటే ఇక్కడ 1 నుంచి పైకి వెళ్తే పాజిటివ్, ఈ 1 నుంచి కిందికి వస్తే నెగిటివ్. ఓకేనా, ఈక్వల్ టు 1 అయితే ఐడియల్ గ్యాస్ బిహేవియర్. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ ఎవ్రీవన్? ఓకే.